द्वारा आयोजित यस मेकटक इभेन्टमा आउनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई हाम्रो रेस्पेक्टेड टिचरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यस कार्यक्रमलाई फर्मली स्टार्ट गर्नको लागि हाम्रो डिपार्टमेन्टको एचओडी सर श्री सूर्यप्रसाद अधिकारीजीलाई आसन गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो डेप्युटी एचओडी सर पनि पाल्नु भएको थियो, उहाँले एब्सेन्ट हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ आसन गर्नुहोला। साथै हाम्रो आजको गेस्ट स्पिकर मिस्टर मृदुल भट्टराईजीलाई पनि आफ्नै ठाउँमा हाम्रो अडियन्सहरू आउने क्रम जारी नै छ। सिनियरहरू फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयरबाट आउनुहुनेछ। त्यही क्रममा हामीले स्टार्ट गर्दै गर्छौँ। कन्सिडरिङ द टाइम, सबैको टाइम लिमिटको अनुसार सरले पनि दिने टाइमहरू लिमिट हुनसक्छ, त्यसैले ढिला नगरिकन हामीले कार्यक्रमलाई स्टार्ट गर्नको लागि यो स्टेज चाहिँ आजको हाम्रो गेस्ट तथा स्पिकर मिस्टर मृदुल भट्टराईले हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। Hello and namaste everyone. So my name is Mridul Bhattarai. I'm from Duke University in the United States, and here's a brief introduction. I'll introduce myself later as well. And first of all, I'd like to thank you all for being here. Before I begin, let me tell you that I'm not here to teach you about medical physics. I'm just here to tell you what medical physics is, just to make your spectrum wide, so that you know that this field of science exists, because most of us in Nepal, we don't know about medical physics. And then I also want to tell you that let's make this as a discussion than just me speaking here. So please interrupt me in the middle. I've divided this into different sections. So after each section, I have like 2-3 minutes break, and you can ask me questions there. Also, there's a QR code which you can scan if you are trying to ask questions. So after I answer, you can just scan that QR code, and then I can take your questions that way as well. So, and yeah, my title is what is medical physics? I'll tell you about medical physics. So what's the objective of my presentation? Why am I here? To tell you about medical physics. What is medical physics? Why is medical physics important? What are the different career opportunities in medical physics? What are the scope of medical physics outside? And how is medical physics practiced in Nepal? And why am I here? Like, why am I telling you this? Mechanical and aerospace engineering. Why am I telling you this? Medical physics, why am I telling you? And then I'll introduce my research as well. So briefly, I will do that. And so let me introduce myself in a little bit detail. So I did my PhD in science in physics and biology from National School of Sciences, also known as NIS. It is in Pulchowk, Kathmandu. And then I went to do Bachelor of Science in Physics and Math at Truman State University in Missouri. And after graduation, I joined Duke University, which is in North Carolina State. And I did Master of Science in Medical Physics there. And right now, I'm doing Ph.D. in Medical Physics at Duke University again. And I'll tell you more about it later on. So let me tell you how did I choose medical physics, because when I went from here, I did not know anything about medical physics, right? Like every one of us here, I did not know anything about medical physics. I did not know the term medical physics. So how did I choose medical physics? So in my +2, I wanted to be a medical doctor, like maybe a few of us here, right? I wanted to be a medical doctor, but during my +2 studies, I did not like bio. That's what happened to me, but I love physics. I remember studying for my physics exam during, for my bio exam during my physics exam. Right? So that month, I
hated or did not like bio. So I went to do astronomy. I found astronomy more fascinating, and I went into astronomy. When I was doing astronomy, I found like it does not have direct benefit to the humanity. I did not know how to serve the humankind directly from astronomy, right? Looking at the black holes, looking at the stars, it was fun, but I did not find its direct benefit to the humanity. So, but again, I enjoyed imaging objects. I remember going to the telescope at like 2 a.m., 3 a.m. in the night, and then like looking at the stars, looking at the Jupiter, looking at the rings of Saturn. It was fun. It was fun studying about black holes, how black holes were generated. Like, it was fun, but I did not find a direct benefit to humanity. And I also did a minor. You can do minor. I did minor in astronomy during my undergrad. So with all this, I decided I wanted to do medical physics. So I love like a medical doctor. I wanted to be a medical doctor, and I enjoyed imaging objects. So I found this field of science which is called medical physics, and I wanted to do that. That's how I found about medical physics. So I've given these 3 minutes for any questions about my career or anything. Otherwise, I'll just proceed. Okay, question? Okay, if you are shy, classes will know the QR code scan whether you can send me your questions and more. Everybody I can answer your questions. So what is medical physics? About medical physics IQ. Why am I here to tell you this? Like, I'm an engineer, I'm a medical physics about and the two answer that's why I'm here, right? So medical physics, basically application of physics in medicine. So we apply physics in medicine. That's why medical physics, right? So for the prevention, for the diagnosis, right, and for the treatment of disease. So cancer treatment, cancer for diagnosis, cancer prevention, everything comes under medical physics. What is the history of medical physics? So history of medical physics is very vague because medical physics about weighing machine and medical physics right? Photon therapy and medical physics ECG machine and medical physics but in US radiation physics like medical physics so that's what I'm going to follow. So this is the history of medical physics traced back to the discovery of X-rays by Röntgen in 1895, and then after discovery of radioactivity by Becquerel in 1896, and then discovery of radium by Madame Curie in 1898, right? So you think that's an important history of medical physics, right? That's how everything like X-ray, CT machine, fluoroscopy, supply your devices are Röntgen, X-ray discovery, Apple devices are right? So as I told you before, medical physics treadmill medical physics because heart rate check treadmill medical physics, mechanical engineering, right? But that does not come in medical physics in the United States. There are biomedical engineering, everything related to medical radiation physics comes under medical physics, right? But AAPM, which is American Association of Physicists in Medicine, they are working on including everything, physics related, everything into medical physics. So every physics that's applied to medical medicine, they should come under medical physics. They are starting this project which is called Medical Physics 3.0. They started from 2.0, right now they are in 3.0. So a different version. The idea is to include everything into medical physics, right? So what are the areas of medical physics? So medical physics practice. So first is radiation oncology, which is radiation therapy, right? So cancer patient are radiation therapy or separate radiation oncology. I mean directly involved with the patient, right? If you're doing clinical,
introduce गर्छु, but if you're doing clinical, then radiation oncology also comes under medical physics. Diagnostic imaging like CT, X-ray, MRI, ultrasound, they all come under medical physics. त्यसपछि nuclear medicine also nuclear medicine directly तिमीले inject गर्छ radioactive material inject गर्छ patientमा and then you scan them. So that also comes under nuclear medicine. And lastly, health physics, which is basically safety. Radiation उता युएसमा radiation use हुने बित्तिकै एउटा radiation safety officer हुन्छ, they come under health physics, right? So radiation oncology basically it is also known as radiation therapy. So basically therapy or radiotherapy, right? So treatment of cancer, the idea is to damage cancer cells, right? Radiation there to damage your cancer cells. That's how, or to stop cancer cells from growing. So the idea is to use high energy particles or waves such as X-rays, gamma rays, electron beam, proton, alpha particles, etc. depending upon what you're treating and how you're treating, right? So to use if you treat cancer, that comes under radiation oncology. And the thing is to destroy the DNA, to make small breaks in the DNA, to keep the cancer cells from growing or dividing and then causing them to die out, like at the end. There are three kinds of practices: external beam radiation, जहाँ चाहिँ तिम्रो patient हुन्छ बाहिरबाट तिमीले radiation दिन्छ अनि you treat the cancer, right? एउटा लोकल ठाउँमा सपोज यहाँ क्यान्सर भयो भने यहाँ रेडिएसन दिएर टार्गेट गरेर you treat cancer. Brachytherapy भनेको you insert radioactive source into the patient, right? Veins-बाट होस्, मुखबाट होस्, you insert radioactive source into the patient अनि त्यो material चाहिँ cancer cell-मा गएर attach हुन्छ अनि they treat, right? अनि systematic radiation भने पनि त्यही हो. Systematic radiation-बाट brachytherapy-बाट चाहिँ after you finish your treatment त्यो निकाल्छ. Systematic radiation-मा चाहिँ त्यही हुन दिन्छ, त्यो आफै through excretion आफै जान्छ, right? So that comes so these are the three branches or areas of radiation oncology: external beam radiation, brachytherapy, and systematic radiation. So what are our role? Like if you're working in a clinic, being a medical physicist, if you work in a clinic, then we work with radiation oncologists, dosimetrists, radiation therapists, etc. to कसरी treat patient आउँछ. So the idea is medical doctor, they do not know anything about physics, right? तिनीहरूलाई थाहा हुन्छ यहाँ क्यान्सर छ भनेर, but how to treat त्यो रेडिएसनलाई यताउति जानबाट कसरी रोक्ने, रेडिएसन इज डेन्जरस, राइट? त्यहाँ चाहिँ हाम्रो काम हुन्छ मेडिकल फिजिक्सको ट्रिटमेन्ट प्लानिङदेखि लिएर कुन रेडियोएक्टिभ मटेरियल युज गर्ने होइन, त्यो सबै कम्स त्यो मेडिकल फिजिक्सले डिसाइड गर्छ, मेडिकल फिजिक्सले डिसाइड गर्छ. And the other thing is to make sure radiation equipment are working properly, because तिमीले रेडिएसन दिइरहन्छ अनि रेडिएसनले मान्छेलाई अब क्यान्सरलाई मार्नु सट्टा फेरि तिमीले क्यान्सर इन्ड्युस गर्यो भने त्यहाँ त अब सुहान्छ तिमीलाई यो डन, त्यहाँ फिनिस हुन्छ, राइट? त्यसैले अब तिमीले क्यान्सर दिँदाखेरि त्यो क्यान्सर मर्न मात्र पर्यो, त्यसले रेडिएसन क्यान इन्ड्युस अनदर क्यान्सर एज वेल. सो त्योलाई तिमीले एकदम प्रिकटिभ भएर क्यान्सर, त्यसैले एकदम मेडिकल फिजिक्स एकदम वेल अप्रिसिएटेड जब हो युएसमा, राइट? किनभने एकदम डेन्जरस, किनभने यो वर्किङ विथ रेडिएसन हिरोसिमा नागासाकीमा के भयो त्यस्तो त्यही आइडिया हो. बेसिकली त्यही आइडियाले नै त्यस्तो भएको, त्यही आइडिया यहाँ पनि युज हुन्छ. एक तिम्रो मेसिन बिग्रेर रेडिएसन धेरै गरी मान्छे मर्न पनि सक्छ ट्रिटमेन्टको लागि आएको मान्छे, राइट? सो एन्ड अनदर एरिया अफ मेडिकल फिजिक्स इज डायग्नोस्टिक इमेजिङ. यो चाहिँ अलिकति चिल हुन्छ, त्यति डेन्जरस हुँदैन. रेडिएसन थेरापी भएर चाहिँ तिमी डाइरेक्टली पेसेन्टसँग काम गरिरहेको भएर अलिकति तिनीहरू हाई पेड जब पनि हो रेडिएसन थेरापीहरू. Diagnostic imaging अलिकति तल हो. So it is also known as radiology, right? Because you apply you use radiation, so radiology, right? The idea is to scan or image inside the body. So there's a bone they can there, cells they can there to scan it. Even injury, if accident भयो, bone break भयो, you can scan it. Diagnostic imaging, right? Everything, even cancers as well. So के आउँछ भने कम्प्युटर टोमोग्राफी सिटी हैन. टोमोग्राफी भनेको 3 डाइमेन्सनल सिटी र एक्सरेमा फरक के हुन्छ भने
CTले 3 dimensional देखाउँछ राइट एक्सरेले चाहिँ 1 dimension देखाउँछ तिम्रो 2 dimension हुन्छ नि x र y CTले चाहिँ x y z पनि देखाउँछ राइट सो एन्ड फ्लोरोस्कोपी भनेको ट्रिटमेन्टलाई युज हुने लाइक एक्सरे MRI भयो तिमीहरूको MRI को डिफ्रेन्ट के भने MRI चाहिँ तिम्रो बडीमा भएको जस्तो MRI चाहिँ सफ्ट टिस्युहरूलाई युज गर्छ जहाँ वाटर कन्टेन्ट हुन्छ त्यसलाई युज गर्छ किनभने त्यहाँ प्रोटोन हुन्छ प्रोटोनलाई तिमीहरूले हेर्ने लाइक म्याग्नेटले त्यसको तिनीहरूको त्यो साइकल चेन्ज गरेर तिनीहरू त्यसरी स्क्यान गर्छ सो द आइडिया इज टोटल डिफ्रेन्ट CT र MRI को आइडिया एकदमै डिफ्रेन्ट हुन्छ मेमोग्राफी भनेर पनि एक्सरे युज गर्ने हो टु स्क्यान यो ब्रेस्ट लाइक ब्रेस्ट क्यान्सरहरू स्क्यान गर्नलाई युज गर्ने अनि प्लेन एक्सरे भयो अल्ट्रासाउन्ड भनेको टु युज साउन्ड वेभ राइट साउन्ड वेभ फाल्छ फेरि त्यो रिफ्लेक्ट भएर आउँछ द्याट्स आर युज अल्ट्रासाउन्ड सो आउट अफ अल दिस मोडालिटिज यिनीहरू मोडालिटी पनि भन्छ मोडालिटिजमा आयनाइजिङ रेडिएसन पनि युज हुन्छ जहाँ एक्सरे युज हुन्छ जस्तो CT फ्लोरो मेमो एक्सरेमा आयनाइजिङ रेडिएसन राइट जसले आयनाइज गर्छ विच इज मोर डेन्जरस तिम्रो नन आयनाइजिङ रेडिएसन लाइक MRI एन्ड अल्ट्रासाउन्ड साउन्ड वेभ पनि एउटा रेडिएसन हो but it's non-ionizing radiation, low energy. And just तिम्रो क्वेसनले भनेको हार्टबिट लाइक तिम्रो त्यो हार्ट डिभाइसहरूभित्र हाल्न पनि त्यो इन्टरभेन्सनल रेडियोलोजी युज गरेर त्यो भित्र हाल्ने कामहरू रेडियोलोजीहरूले लाइक अन्डर द गाइडेन्स अफ मेडिकल फिजिक्स नै हुन्छ राइट सो वाट आर द रोल अफ अगेन म यहाँ जस्ट क्लिनिकल भन्दैछु क्लिनिकल जानुपर्छ भने मेडिकल फिजिसिस्ट you can go into any path like non-clinical dynamics but here as a medical physicist भनेदेखि चाहिँ clinical हुन्छ clinical बुझिन्छ बाहिर तर you can go in any path you can do research which I am going to discuss later on तर अहिले चाहिँ clinical medical physicist ले basically evaluate गर्छ imaging modalities again तिमीले radiation दिएर आउँछ and radiation is harmful extra radiation कसैलाई पनि दिन मिल्दैन right radiation is harmful तिमीले क्यान्सरलाई डायग्नोज गरेर चाहिँ त्यो तिमीले अर्को क्यान्सर इन्ड्युस गर्न त भएन सो त्यो आइडियाले त्यो इभ्यालुएट गरिदिने हुन्छ एभ्री डेली बेसिसमा विकली बेसिसमा इयरली बेसिसमा इभ्यालुएसन पनि हुन्छ टु इन्स्योर द्याट द क्लिनिक हस्पिटल कम्पायर्स विथ रेगुलेसन सो अमेरिकामा लाइक रेगुलेसनहरू हुन्छ राइट अब खुट्टा भाँचेर आएकोलाई यतिसम्म डोज मात्र दिने यतिसम्मको एनर्जी युज गर्ने भन्ने हुन्छ राइट त्यहाँ तिमीले अब आफ्नो हिसाबले त्यहाँ काम गर्ने हिसाबले दिनु मिलेन सो त्यो इन्स्योर त्यो रेगुलेसनमा तिमी कम्पायर गर्छै गर्दैन कम्प्लाई गर्छै गर्दैन अनि त्यो एक्रिडेसन रिक्वायरमेन्टहरूलाई कम्प्लाई गर्छै गर्दैन पनि हेर्ने एन्ड लास्टली तिमीले नयाँ हस्पिटल खोल्दैछ भने मेडिकल फिजिक्स चाहिन्छ टु गेट सर्टिफिकेसन अर टु कन्टिन्यू द्याट सर्टिफिकेसन एउटा मेडिकल फिजिक्स एउटा हस्पिटलमा मस्ट हो युनाइटेड स्टेट्समा राइट तिम्रो हस्पिटल कोहीले चाहिँ 2-3 हस्पिटल ठुलो हस्पिटल छ 3-4 जना 5 जना 6 जना जस्तो ड्युकमा 20-30 जना मेडिकल फिजिक्स छ राइट र ड्युक भनेको ठुलो हस्पिटल हो र सानसानो हस्पिटल क्लिनिकहरू छ भने 1-2 जना हुनैपर्छ इफ यु हेभ सिटी मसिन इफ यु हेभ एक्सरे मसिन एउटा मेडिकल फिजिक्स अपोइन्ट गर्नुपर्छ देन another area of medical physics is nuclear medicine so it is similar to diagnostic imaging right तिमीले डायग्नोसिस नै गर्ने तर न्युक्लियर फिजिक्समा के हुन्छ नि यु डु नट युज ट्रान्समिसिभ वेभ भनेको यहाँ सोर्स हुन्छ यहाँ तिम्रो अब्जेक्ट हो सपोज हातलाई स्क्यान गर्छ नि यहाँ सोर्स हुन्छ यहाँ डिटेक्टर हुन्छ राइट बट न्युक्लियर मेडिसिनमा चाहिँ यहाँ सोर्सलाई इन्जेक्ट गर्छ अनि यहाँ एउटा डिटेक्टर मात्र हुन्छ यहाँ सोर्स हुँदैन एउटा ट्युब एक्सरे ट्युब हुन्छ त्यो ट्युब चाहिँ हुँदैन जस्ट एउटा सोर्सलाई इन्जेक्ट गर्छ यहाँ डिटेक्ट गर्छ राइट सो नो सोर्स इज युज सो नो ट्रान्समिसिभ वेभ इज युज त्यसलाई चाहिँ न्युक्लियर मेडिसिनमा हालेको छ and it is also called functional imaging because जस्तो तिमी रेडियोएक्टिभ एलिमेन्टलाई के गर्छ भने एउटा प्रोटिनसँग अट्याच गर्छ राइट अनि एउटा कम्पाउन्ड बनाउँछ त्यो कम्पाउन्डलाई इन्जेक्ट गर्छ डिपेन्डिङ अन वाट काइन्ड अफ क्यान्सर यु ट्रिटिङ त्यो गएर क्यान्सर सेल्ससँग अट्याच हुन्छ राइट त्यो रेडियोएक्टिभले अनि रेडिएसन छर्छ त्यो रेडिएसनले त्यो क्यान्सरलाई मार्ने सो द्याट्स द आइडिया राइट त्यसैले यो सिधै गएर क्यान्सर सेलहरूमा अट्याच हुने भएको यसलाई फङ्सनल इमेजिङ पनि भन्छ सो तिमीले डिरेक्टली हेर्न पायो भने त जहाँ गएर अट्याच भयो त्यहाँ ओके यहाँ चाहिँ क्यान्सर भन्छ भन्ने राइट पेट इमेजिङ भन्छ पोजिट्रोन इमिसन टोमोग्राफी एन्ड सिङ्गल फोटोन इमिसन कम्प्युटर टोमोग्राफी पेट भन्छ पेट भनेको चाहिँ अब तिमीहरूलाई अलिक डिटेल हुन्छ द आइडिया इज तिम्रो इलेक्ट्रोन हुन्छ बडीमा यहाँबाट पोजिट्रोन जान्छ राइट एन्ड देन एनाइलेसन हुन्छ अनि त्यसपछि त्यहाँबाट
फोटोन आउँछ जुन चाहिँ माथि गएर डिटेक्ट गर्नलाई सिमिलरली स्पेक्ट भनेको त नामैको फोटोन भन्छ सो फोटोन सो एन्ड तिमीहरूले त्यो चुज गर्ने रेडियो एक्टिभ एलिमेन्ट पनि त्यसरी चुज गरे हुन्छ कि जसले चाहिँ यो खालको फोटोन मात्र फाल्छ है इलेक्ट्रोन फाल्दा अरू डिफ्रेन्ट टाइप अफ इमिसन हुन्छ तर फोटोन इमिसन मात्र हुन्छ भनेर त्यसरी चुज गरे हुन्छ रेडियो थेरानोस्टिक भन्छ जुन चाहिँ थेरापी प्लस डायग्नोस्टिक सो एउटै रेडियो एक्टिभ एलिमेन्टले दुइटै काम पनि गर्न सक्छ तिमीलाई क्यान्सर कहाँ छ भनेर भन्न पनि सक्छ क्यान्सरलाई ट्रिट पनि गर्न सक्छ त्यो पनि न्युक्लियर मेडिसिनमा आउँछ सो यु डु डायग्नोसिस एज वेल एन्ड यु do therapy as well so theranostic that also come under nuclear medicine right so again the role of similar सबै radioactive material अब यसमा चाहिँ अझै क्रुसियल हुन्छ बिकज यो इन्जेक्टिङ त्यो रेडियोएक्टिभ मेटेरियल तिमी सिधै पेसेन्टको भित्र इन्जेक्ट गरेर आउँछ राइट तिमी यति पनि ट्रेस गर्नुपर्छ कि त्यो पेसेन्टले गरेको बाथरुम अरूले युज नगरोस् राइट त्यो पेसेन्ट सुत्ने ठाउँमा अरू नसुत्नुहोस् त्यो पेसेन्ट ट्राभल गरेको गाडीमा त्यो पेसेन्ट पछाडि बसोस् ड्राइभरनिर नबसोस् बिकज त्यो पेसेन्ट त रेडियोएक्टिभ हुन्छ नि त बिकज तिमीले रेडियोएक्टिभिटीभित्र इन्सर्ट गरेर राइट सो त्यो सबै न्युक्लियर मेडिसिनको अन्डरमा आउँछ तिनीहरूले हेर्नुपर्ने भन्नुपर्ने सो द आइडिया इज फिजिक्स आउने बित्तिकै न्युक्लियर मेडिसिनमा त्यहाँ न्युक्लियर मेडिकल फिजिसिस्ट आयो राइट एन्ड देन अगेन सर्टिफिकेसनहरू एक्सेट्रा सेटिङ गर्नु लास्टली हेल्थ फिजिक्स यो एकदम सानो फिल्ड हो नट भेरी पपुलर द आइडिया इज तिम्रो रेडिएसन युज भइरहेछ त्यहाँ रेडिएसन सेफ्टी अफिसर चाहिन्छ एउटा त्यसैले मान्छेले फिजिक्स गर्छ द्याट्स इट त्यो रेडिएसन प्रोटेक्सनलाई कसरी अभोइड गर्ने कसरी मिनिमाइज गर्ने रेडिएसन युज गरिरहेछ एक्सरे युज गरिरहेछ त्यसको वालहरूलाई लिडले त्यो यहाँ यो सपोज यो हलमा एक्सरे मसिन छ भने यो वालहरू सबै लिडको हुनुपर्छ लिडले प्रोटेक्ट हुनुपर्छ सच थिङ्स यो सबै चाहिँ हेल्थ फिजिक्सले हेर्छ छ कि छैन यो हस्पिटलमा भनेर so radioactive source or other sources of ionizing radiation छ भने तिमीले health physicist हाल्नु पर्यो राइट अरू केही क्वेसन तिमीलाई त्यो छ भने त्यो क्युआर कोड युज गर्न पनि सक्छ है सो करियर अपर्च्युनिटिजहरू के छ होइन सो मेडिकल फिल्ड्स भएपछि रिक्वायर एनालिटिकल क्रिटिकल थिङ्किङ किनभने यो वर्किङ विथ द पेसेन्ट डिरेक्टली एन्ड इन्टरपर्सनल स्किल्स भन्नाले तिमीले राम्रो बोल्न जानु पऱ्यो किनभने तिमीहरू पेसेन्टसँग डक्टर मेडिकल डक्टरहरूसँग डिरेक्टली इन्टरेक्ट गरेर हुन्छ सो यु निड टु बी लाइक इन्टरपर्सनल तिमीहरूको स्किल एकदमै वेल डिफाइन हुनुपर्छ एन्ड यु निड टु बी एनालिटिकल थिङ्किङ एज वेल राइट एउटा क्यान्सर पेसेन्ट आयो अचानक आयो त्यहाँ ट्रिटमेन्ट दिनु पऱ्यो यु निड टु बी भेरी क्विक कहिलेकाहीँ सो एज अ मेडिकल डक्टर नै हुनुपर्छ तिनीहरूको सबै स्किल्सहरू करियर वाइज देयर आर 3 मेन कम्पोनेन्ट्स सो यो चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ सो वान थिङ इज यु वर्क इन क्लिनिक लाइक आई सेड क्लिनिक भन्नाले हस्पिटल एनिथिङ राइट एज अ सर्भिस यु प्रोभाइड सर्भिस अर यु प्रोभाइड कन्सल्टेसन यु क्यान डु बोथ त्यसको लागि चाहिँ यु निड एटलिस्ट अ मास्टर्स डिग्री यु क्यान डु रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट लाइक म गरिरहेको छु माई प्लान इज नट टु डु क्लिनिकल मेरो प्लान हो रिसर्च गरेर इन्डस्ट्रीमा काम गरेर बेसिकली रिसर्च गर्ने राइट डेभलप गर्ने केही नयाँ कुरा केही नयाँ लाइक अहिले म डिस्कस गर्छु मेरो रिसर्चको बारेमा सो त्योहरू सबै रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा हुन्छ एन्ड लास्टली टिचिङ यु क्यान गो इन एकाडेमिया एन्ड टिच राइट त्यो चाहिँ need at least a postdoc to do that. So US-मा चाहिँ as I told you before एकदमै high paid good career भएको good living earn learning like career medical physicistको यसको हाई माथिको लिमिट हुँदैन लाइक तिमी डिपेन्डिङ अन के काम गर्छ राइट सो इन US median annual salary is 129K. It's a median salary. Depending upon what you have done, like if you have done Ph.D, you make more money. If you go into AI, if you know AI and you apply to physics, right, you make more money.
6 to 8 years of higher education includes undergrad as well. So bachelor पनि include हुन्छ, masters पनि include हुन्छ. At least masters चाहिँ गरे हुनुपर्छ, right? So that's why 6 to 8. PhD prefer गर्छ ठुलो जस्तो let's say if I want to go to Harvard medical school मा काम गर्न, then they require PhD because तिनीहरूले चाहिँ clinical मात्र गर्दैन, they also require you to do research, right? तिनीहरूले स्कुलको तिनीहरू ठुलो हस्पिटल छ, धेरै डेटा हुन्छ, धेरै डेटा भएपछि स्टडी गर्नु पर्यो. So that's why they require PhD. Duke they require PhD. Stanford they require PhD, right? ठुलो युनिभर्सिटीहरू जहाँ ठुलो छ हस्पिटल फेसिलिटी, जहाँ धेरै डेटा कलेक्ट हुन्छ, they require PhD. Otherwise masters ले पनि enough हुन्छ if you just want to work as a medical physicist, right? And the job growth, like म जाँदाखेरि नै मेडिकल फिजिक्सको क्रेज यति बढिरहेको छ. म जाँदाखेरि मैले अन्डरग्रेड गरेन, कसैलाई मेडिकल फिजिक्स थाहा थिएन, right? But every year, like within they contact me like, okay, I want to do medical physics. So I can see the growth. Your data is at Mayo Clinic, like one of the big hospitals. So I think working through research-wise, Mayo Clinic, they have data. Yeah, I'm pretty sure your subject was around 18. 129 therapy different, right? So, what is the status of medical physics in Nepal? Nepal the status. So the first X-ray machine was installed at the military hospital here in 1923. Beer Hospital was CT scan and nuclear medicine in 1988. Radiotherapy unit in 1991 in Beer Hospital. But there is no regulating bodies here. So even India flows a medical physics period. But even like regulating bodies, medical physics there are regulating body for radiation uses and safety, right? There is Nepalese Association of Medical Physicists, NAMP, which is established in 2009. There is no medical physics program. You cannot study medical physics here, Nepal. The medical physicists who are in Nepal right now, there is a master's as a physics, and there are thesis in medical physics, which they use as qualification. Right? So this is taken from Kanchan P. Adhikari, who is a medical physicist at the hospital. Right? So why am I telling you this? Like I told you before, generally, mostly mechanical or aerospace engineers. Why am I telling you this? So firstly, we all do science, right? Subway science we understand science for basic concept, radiation for basic concept. Just aerospace engineers. I don't think cosmic radiation I don't know much of like you guys do. Like cosmic radiation, I don't know, body design like to avoid, but cosmic radiation right? EMF radiation so radiation is everywhere, right? Radiation. So my idea is we all do science, so we understand science of concepts, right? And we do apply physics. We apply physics into real life, right? So my idea is I'm not here to bring you to medical physics. Basically, at least medical physics science filter, science work student okay, medical physics, I know about medical physics, right? I know about medical physics, at least sufficient science knowledge is sufficient. Okay, medical physics, you can okay, medical physics, goal. So my first thing, I'm not here to teach you. 1 hour medical physics, I cannot teach you, right? So my goal is just to like introduce medical physics to you. He told us about medical physics, right? He told us about medical physics. Medical physics, right? Even India, it's a big career, medical physics. So medical physicist, हाम्रो general goal के हो? As a medical physicist, मेरो general goal के हो? Optimize patient care भनेको थोरै डोज दिएर, थोरै रेडिएसन दिएर highly efficient output कसरी पाउनु, right? एउटा क्यान्सरलाई मार्नु छ भने थोरै रेडियोएक्टिभ
एलिमेन्ट इन्ट्रोड्युस लाइक बडीमा हालेर कसरी टेस्ट ट्रिटमेन्ट दिने नै हो मेन राइट सिमिलरली इन्जिनियर्सको जब के हो टु फाइन्ड द इफिसियन्ट सल्युसन राइट तिनीहरूको आइडिया के हो एज फार एज ए नो इन्जिनियरको बेसिक आइडिया के हो टु फाइन्ड इफिसियन्ट सल्युसन टु प्रब्लम राइट सबै कुरा एक्जिस्ट गर्यो एलिभेटरहरू पहिला पनि थियो आजकलको एलिभेटरहरू स्मुथ हुँदै गयो बिकज अफ मेकानिकल इन्जिनियर्स इफिसियन्ट हुँदै गयो राइट So another component of medical physics is to design dose efficient. Dose efficient भनेको as I said, थोरै डोज दिएर थोरै रेडियोएक्टिभिटी दिएर हाई आउटपुट कसरी पाउने त्यो हो मेडिकल फिजिक्सको सिमिलरली मेकानिकल इन्जिनियर र एरोस्पेस इन्जिनियरहरू त्यही गर्छ राइट थोरैमा हाई आउटपुट कसरी मेकानिकल इन्जिनियर्सहरू डिजाइन गर्दाखेरि थोरै आउटपुट लाइक इफिसियन्टली कसरी बनाउने केही सामान राइट इफ यु आर डिजाइनिङ त्यही कुरा how to make it efficient. Aerospace engineers are like कसरी like efficient, कसरी turbulence घटाउने plane. That I think त्यति नै हो efficient बनाउने हो. So after all science को applied science को basic idea human life लाई नै easy कसरी बनाउने हो right. कसरी जे पाइले त गर्ने basically हामी human को लागि काम गरेर applied physics right. Again I have like 4 minutes for question if you have any questions. So let me tell you about my research. My research came out so diagnostic imaging भयो त्यसभित्र CT भयो त्यसभित्र नयाँ टेक्नोलोजी भर्खर आएको like 6 months पनि भएको छैन FDA Federal Department Federal Bureau of Drug Administration FDA just FDA भने तिनीहरूले भर्खरै अथराइज गरे आयो क्लिनिकल युजलाई फोटोन काउन्टिङ सो इट्स अ भेरी न्यू फिल्ड 6 महिना मात्र भएको छ I worked in that field. The idea is to do modeling of photon counting CT, right, using Monte Carlo simulation. The goal is to create a virtual generic photon counting scanner, right? Just a hospital में एउटा CT scanner हुन्छ त्यहाँ एउटा पेशेन्ट बस्नुपर्छ त्यसले स्क्यान गर्छ अरू केही बिचमा अब्जेक्ट हुनुपर्छ त्यसले स्क्यान गर्छ My idea is to do virtual scanning. So कम्प्युटर युज गरेर पनि स्क्यान एउटा कसैलाई रेडिएसन युज नगरेर एउटा photon counting CT scanner बनाउने मेरो गोल हो राइट अनि or to emulate real scanner एउटा रियल स्क्यानर छ त्यसको एउटा पुरै हामीलाई इन्फर्मेसन हुन्छ राइट के युज गरिरहेछ कसरी डिजाइन गरिरहेछ त्यो सबै इन्फर्मेसन भएपछि त्यो इम्युलेट भनेको त्यसलाई कसरी त्यो त्यही CT स्क्यानरलाई त्यही CT स्क्यानर जस्तो अर्को भर्चुअल स्क्यानर बनाउने राइट त्यो हो मेरो रिसर्चको होल गोल मेरो PhD research not goal like 2 years ago right so photon counting CT is an emerging spectral CT technology नयाँ हो भर्खरको सेमिकन्डक्टर डिभाइस युज गर्छ जुनले चाहिँ अब फोटोनले हिट गरेपछि त्यहाँ क्लाउडहरू इलेक्ट्रोन प्रोटोनको क्लाउड इलेक्ट्रोन र पोजिट्रोनको क्लाउड बन्छ that's how we count photons right So your नयाँ टेक्नोलोजी photon counting CT टेक्नोलोजीले better image quality diagnostic imaging को गोल के हो better image like photo नयाँ मोबाइलमा क्यामेरा किन आउँछ राम्रो फोटो diagnostic imaging पनि त्यही हो पेसेन्टको राम्रो फोटो आओस् तर हामीले बाहिरको फोटो हेर्ने कि इन्टरनल फोटो राइट सो यो मेरो होल क्यास्केडेड मोडल हुन्छ होल मोडल यो सो यु photon transport र क्रसटक charge sharing भन्ने हुन्छ pulse pilot and then this whole thing is called Duke sim भनेको सिमुलेसन जुन चाहिँ ड्युकमा बनायो भनेर ड्युक सिम भनेको सिमुलेसन CTI सिमुलेट गर्ने राइट सो द्याट्स ड्युक सिम सो फोटोन ट्रान्सफर भनेको इट्स इजी एन्ड फोटोन जान्छ सोर्सबाट एब्जर्ब हुन्छ पेसेन्टभित्र राइट त्यो बोलले एब्जर्ब भनेर डिफेक्ट पनि गर्न सक्छ डिफ्रेन्ट लाइक स्क्याटर पनि गर्न सक्छ एब्जर्ब हुन्छ लास्टमा गएर n - m तिम्रो एब्जर्ब डिटेक्टरले डिटेक्ट गर्छ राइट सो होल थिङ अबाउट फोटोन इज यति नै हो फोटोनको एनर्जी पनि कम हुँदैन फोटोन जस्ट एटिन्युएट भन्छ एटिन्युएट हुँदैन राइट फोटोन स्टप हुँदैन सो क्रसटक भनेको चाहिँ यो फिगरमा हेरेर यसरी एउटा फोटोनले हिट गर्छ एक्सरे ट्युबबाट त्यो फोटोनले हिट गरेपछि त्यहाँ अर्को इलेक्ट्रोन हुन्छ त्यसले अर्को फोटोन बनाउँछ
सो त्यो येल्लो अर्को फोटोन हो, त्यसले गर्दा अर्को ठाउँमा पनि त्यो दुईवटा डिफ्रेन्ट पिक्सल हो, राइट? पिक्सलहरू डिभाइडेड हुन्छ, त्यो अर्को पिक्सलमा पनि जान सक्छ, त्यहाँ पनि काउन्ट हुन्छ, राइट? त्यहाँ पनि एउटा इमेज रहेछ यहाँ हुँदैन। सो यो क्रसटक हुन्छ, एज अ नेम क्रसटक हुन भएन। तिम्रो फोनमा पनि पहिला बिग्रिँदै नि पानी आएर तपाईँको गफुता क्रसटक भएपछि यो क्रसटक इज ब्याड। सो तर हामीले अब रियल स्क्यानर्सहरू सिमुलेट गर्दाखेरि एउटा नन आइडियालिटिज भन्छ जुनले चाहिँ इमेजलाई ब्याड बनाउँछ, त्यो पनि इन्क्लुड गर्नुपर्छ बिकज हामीले रियल स्क्यानरलाई सिमुलेट गरेर, राइट? त्यसपछि चार्ज सेयरिङ भन्छ जुन चाहिँ बेसिकली एज आई टोल्ड यु बिफोर, फोटोले हिट गरेपछि चार्ज क्लाउड भन्छ। त्यो चार्ज क्लाउड चाहिँ दुईवटा पिक्सलमा सेयर हुनसक्छ। सो दुईवटा पिक्सलमा सेयर भएपछि दुईटै पिक्सलले एक काउन्ट पाउने भयो, है? त्यस्तै गरी चारवटा पिक्सलमा पनि बिचमा बस्यो भने चारवटा पिक्सलमा पनि जान सक्छ। सो चारवटा पिक्सलले एक चारवटा, एउटा फोटोले चारवटा काउन्ट जेनेरेट गर्ने भयो, विच इज द्याट। एउटा फोटोले एउटा काउन्ट गर्ने भयो। सो यो पनि हामीले हाल्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो मोडलमा बिकज रियल स्क्यानर बनाउँदा, राइट? लास्ट विक पल्स पाइलर भनेको हाम्रो इलेक्ट्रोनिक्स धेरै फास्ट हुँदैन। सो यो फिगरमा हेर्दाखेरि दुईवटा पल्सेस छ, राइट? तर एउटै जस्तो देखेपछि इलेक्ट्रोनिक्स धेरै फास्ट हुँदैन। सो इलेक्ट्रोनिक्स धेरै फास्ट नभएकोले फोटोनहरू चाँडै चाँडै आउँछ, फास्ट नभएकोले त्यो एउटा पल्स जस्तो देखिन्छ, राइट? सो त्यसलाई पल्स पाइलर भन्छ। सिमिलरली त्यो अर्को केसमा पनि पल्स पाइलर नै हो, त्यो चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट टाढा गयो नि त्यसले त्यो डिटेक्टरले एउटै पल्स भन्नु जान्छ त्यसलाई, बुझ्यो? सो एज आई टोल्ड यु, हाई फ्लक्स भनेको फोटोन पर युनिट टाइम पर एरिया, राइट? फ्लक्स भनेको पर युनिट, सो डेन्सिटी भने जस्तै फ्लक्स भनेको चाहिँ पर युनिट टाइम पर युनिट एरिया। हाई फ्लक्स हुन्छ फोटोन काउन्टिङ डिटेक्टरमा हाई फ्लक्स भएकोले पल्स इज पाइड इन्टु वान अनदर एन्ड त्यो रिड आउट इलेक्ट्रोनिक्सको स्पिड लिमिटेड भएकोले त्यो इलेक्ट्रोनिक्सले त्यो दुईवटा पल्सलाई डिफ्रेन्ट पल्स हो भनेर डिफ्रेन्सिएट गर्न सक्दैन। सो दे काउन्ट एज वान पल्स, राइट? सो विच इज ब्याड। सो लास्टली ड्युक्सिम भने के हो भन्दाखेरि एज आई टोल्ड यु, सो हाम्रो एउटा भर्चुअल स्क्यानर हो ड्युक्सिम भनेको, जहाँ चाहिँ एउटा भर्चुअल पेसेन्ट हुन्छ त्यो स्क्यान हुन्छ। सो यो भर्चुअल पेसेन्ट हो, भर्चुअल स्क्यानर हो, राइट? यो पनि ड्युक्सिम, यो तलको सोर्स पनि हाम्रो मेरो ल्याबको को एडभाइजर हो मेरो सानुपाती भन्ने, राइट? सो त्यसले बनाएको हो यो ड्युक्सिम, राइट? सो इट इज डेभलप एट ड्युक। सो ड्युक्सिम सिटी सिमुलेसन, सो सिमुलेसनबाट आएको सिटी सिमुलेसन ट्युब हो। सो द आइडिया इज टु स्क्यान कम्प्युटेसनल प्यान्डम्स, एक्सक्यान। सो डिफ्रेन्ट ठाउँहरूबाट डेटा कलेक्ट गरेर, राइट? डिफ्रेन्ट हस्पिटलबाट डेटा कलेक्ट गरेर एउटा भर्चुअल पेसेन्ट बनाउँछ, विच इज कल एक्सक्यान प्यान्टम। एउटा भर्चुअल पेसेन्टलाई स्क्यान गर्ने चाहिँ ड्युक्सिमले गर्छ, राइट? सो अनि त्यसरी डेमोग्राफिकली पनि धेरै डाइभर्स हुन्छ, लाइक बच्चाहरूको पनि हुन्छ, बुढोहरूको पनि हुन्छ, होइन? सो द्याट्स द आइडिया। सो एक्सक्यान भनेको भर्चुअल मोडल अफ द पेसेन्ट्स एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी युजिङ सिमुलेसन स्टडिज। सो हस्पिटलहरूबाट डेटा कलेक्ट गरेर एआई थ्रु, होइन, डेटा कलेक्ट गरेर भर्चुअल मोडल अफ पेसेन्टको भर्चुअल मोडल बनाउने, राइट? एन्ड द आइडिया इज टु स्क्यान द्याट। अनि अब त्यो किन गर्ने, अलरेडी युआर स्क्यानिङ द पेसेन्ट। सो मैले यहाँबाट मेरो साथीलाई जो भर्खर इन्जिनियर, मेकानिकल इन्जिनियर नै केहीबाट गएर गएको विमानमा, म त्यसलाई भन्दाखेरि चाहिँ अनि आइडिया के भयो त, यो किन तिमी युआर अलरेडी स्क्यानिङ द पेसेन्ट, युआर अलरेडी गिभिङ रेडिएसन टु द्याट पेसेन्ट। सो के हो त आइडिया भन्दाखेरि युआर गिभिङ द रेडिएसन, त्यहाँबाट तिमी डेटा कलेक्ट गरेर यो फ्यान्टम बनायो, एउटा मान्छेको बडी बनायो, तर अबले चाहिँ त्यो मान्छेलाई एउटा हामी इमेजिनेसनमा चाहिँ त्यो मान्छेले एउटा क्यान्सर जेनेरेट गर्यो, होइन? प्रोस्टेट क्यान्सर, थाइरोइड क्यान्सर जेनेरेट गर्यो भने त्यो क्यान्सर हामीले त्यहाँ एउटा भर्चुअल पेसेन्टमा त आफै हाल्नु मिल्यो नि त, रियल पेसेन्टमा त तिमी क्यान्सर हाल्नु मिल्दैन नि त, राइट? सो द्याट्स द होल आइडिया। अर्को कुरा चाहिँ आम टक अबाउट द्याट लेटर अन, के हो फाइदा, मेरो होल रिसर्चको फाइदा के हो, वाइ एम आई डुइङ इट, वाइ एम आई स्पेन्डिङ मेरो PhD को इन्टायर 3 years to यसमा, आम टक अबाउट द्याट लेटर अन। तर यो मेरो फर्स्ट मैले एउटा टक देखेँ उता, त्यसको फर्स्ट रिजल्ट बनाउँदाखेरि को हाम्रो यो आउटपुट हो। सो टर्सो, ह्युमन टर्सोको स्क्यान हो, जुन हामीले मेरो मोडल युज गरेर स्क्यान गरेको। इट्स अ भर्चुअल पेसेन्ट हो, तर हेर्दाखेरि रियलिस्टिक हुन्छ। अफकोर्स एक्ज्याक्टली पेसेन्ट जस्तो हुँदैन, होइन? तर सिमुलेसन गर्नलाई एकदमै इफिसियन्ट, रेडिएसन कसैलाई दिन परेन,
So you have the first output results of whatever talk like बनाएको, right? So what are the benefits? किन मैले गरिरहेको, किन यत्रो ल्याबमा किन हामीले गरिरहेको भनेको, first of all, photon counting city भर्खरको टेक्नोलोजी हो. As I told you before, भर्खर 6 months मात्र भयो यो FDA ले अप्रुभ गरेको, right? So भर्खर 6 months मा यो अझै कति कम्पनीहरूले जस्तो GE जेनरल इलेक्ट्रिक्सले भर्खर बनाउँदैछ, जसले जसले इन्डिरेक्टली मलाई पे गर्छ मेरो PhD लाई, राइट? सो GE ले भर्खर बनाउँदैछ एउटा नयाँ फोटोन काउन्टिङ सिटी, क्यानन भन्ने कम्पनीले भर्खर बनाउँदैछ एउटा नयाँ फोटोन काउन्टिङ सिटी, सिमेन्स भन्नेले बनाइसक्यो, राइट? सो यिनीहरूले बनाउँदाखेरि चाहिँ डिरेक्टली मसिन बनाउँदा इज भेरी कस्टली, होइन? तिनीहरू डिरेक्टली एउटा मसिन बनाउँदा चाहिँ इज भेरी कस्टली. सो तिनीहरूले चाहिँ हामी जस्तो युनिभर्सिटी जस्तो आएर के भन्छ भने, ओके तिमीहरूले एउटा डिजाइन गरिदियो नि त, इफिसियन्ट डिटेक्टर डिजाइन गरिदियो, होइन? सिमुलेट गरिदियो, यु हेभ योर पेसेन्ट भनेको एक्सट्याट फ्यान्टम हामीसँग छ, कम्प्युटेसनल फ्यान्टम, हाम्रो डिजाइन बनाइदियो नि एउटा सिटीको एउटा डिजाइन बनाइदियो न डिटेक्टर. सो अनि हामीसँग ग्राउन्ड ट्रुथसँग एक्सेस पनि हुन्छ, राइट? अब पेसेन्टलाई गर्दाखेरि सपोज एउटा मान्छे यहाँमध्येको एउटालाई स्क्यान गऱ्यो भने भित्र के छ मान्छे कसैलाई पनि थाहा हुँदैन नि त, किन काट्नै पऱ्यो, राइट? एउटा मान्छेको ग्राउन्ड ट्रुथ त थाहा हुँदैन नि कसैलाई पनि. तर यो एक्सट्याट फ्यान्टम त डिजाइन गरे हो, सो वी नो द ग्राउन्ड ट्रुथ, भित्र के छ हामीलाई सबै थाहा छ, हामीले कहाँ के कुरा हालेको छ सबै थाहा छ. सो त्यसले गर्दा पनि यो हाम्रो ट्रान्जिसनमा यसले एकदम डिक्सन इज भेरी इफिसियन्ट, राइट? अनि अर्को कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ वी डु नट निड आयोनाइजिङ रेडिएसन, राइट? आयोनाइजिङ रेडिएसन युज गर्ने बित्तिकै यु निड लट्स अफ पिपल देयर, लाइक हेल्थ फिजिस्ट चाहियो, एउटा हेर्ने चाहियो, तिमीले गभर्मेन्टबाट अप्रुभल लिनु पऱ्यो. सो यु डोन्ट निड द्याट. इफ यु हेभ लाइक एउटा भर्चुअल स्क्यानर छ भने तिमीले त्यहाँ रेडिएसन छैन, सो एनीबडी क्यान डु इट, यु डोन्ट निड अथराइजेसन, राइट? And then it's cost and time efficient, right? तिमीले एउटा entire CT machine design गर्नुन्जेलसम्म it's very costly, right? The detector, it's very costly, and then it's very time inefficient, right? तिमीले एउटा पुरै डिजाइन गर्नु पर्यो, and then to entire time like efficient, less time मा गर्नको लागि they use this technique, simulation technique. तिमीले डिजाइन गर्छ एउटा, अनि हामीलाई भन्छ ओके यो पिक्सलको साइज यति हाल्दैन अनि हेर त कस्तो हुन्छ, और यो डिटेक्टरको थिकनेस यति हाल्दैन त अनि यसको हेर त कति हुन्छ आउटपुट, राइट? इमेज क्वालिटी कस्तो हुन्छ, लाइक फर एक्जाम्पल अहिले क्याडमियम टेरोराइडको सिमेन्सले बनाएको क्याडमियम टेरोराइडको, सो दे वर डिपेन्डिङ लाइक 1.6 मिलिमिटर हाल्ने कि 3 मिलिमिटर हाल्ने डिटेक्टरको थिकनेस, राइट? अनि तिनीहरू सिमुलेसनबाट दे डिसाइड 1.6 मिलिमिटर, राइट? सो त्यस्तो खालको चाहिँ इट्स इजियर टु डु थ्रु सिमुलेसन देन एक्चुअल डिभाइस बनाएर, होइन, गर्नुको सट्टा. सो कन्क्लुजनमा चाहिँ again, medical physics is the application of physics in medicine. It's applied physics. We apply physics in medicine for the humanity. So the main कुरा चाहिँ the idea is to serve the patients that come into the hospital, right? Through your research, they research गरेर पनि the idea is to serve. So the research गरेर पनि photon counting CT आयो. त्यो photon counting CT को आइडिया के हो भने लेस डोज दिएर, किनभने डोज दिने बित्तिकै हाई डोज हुने बित्तिकै त्यसले क्यान्सर जेनेरेट गर्छ, राइट? विच इज अगेन तिमीले जे ट्रिट गर्नलाई त्यही जेनेरेट गर्दा विच इज ब्याड. सो द गोल इज टु गिभ लेस रेडिएसन एन्ड गेट मोर बेनिफिट. सो लाइक ओभरअल हामीले इन्टायर लाइक वर्क गरिरहेको छौँ ह्युम्यानिटीको लागि, टु सर्भ द ह्युम्यानिटी, लाइक लेस डोज दिएर हाई इफिसियन्ट बनाउने डिभाइसेसहरू. They are very crucial, like medical fields are crucial in clinical jobs to ensure safety and optimize patient care, right? Daily basis ma, weekly basis ma, yearly basis ma, हामीले evaluate नगरेसम्म कुनै हस्पिटलले कुनै मसिन युज गर्न पाउँदैन, because त्यहाँ रेडिएसन हुन्छ, right? Medical fields is like as I told you before, have good career and make good living by that, right? And medical fields, suppose काम गरेर मेडिकल फिजिक्समै बस्नुपर्छ भने यु क्यान गो इन्टु एआई, डिपेन्डिङ अपन वाट योर एक्सपर्टिज इन, तिमीहरूको एक्सपर्टिजमा डिपेन्ड गरेर यु क्यान गो इन्टु डिफ्रेन्ट अदर फिल्ड्स. सो एन्ड दे हेभ लाइक द्याट्स वाइ दे हेभ लाइक गुड करियर एन्ड दे मेक गुड लिभिङ.
So, as I told you before, there is no medical physics program in Nepal. Nepal, you cannot study medical physics. You can, as I've found that you can do thesis in medical physics and be a medical physicist. So like work in work in cancer centers like Bill Hospital or BBK, just but you cannot do medical physics directly here. You can do that in India. So and there are a few medical physicists. एउटा website को अनुसार there are like 8 medical physicists here. Seven and bracket में 8 लगेगा, so 7 or 8 medical physicists, right? So the idea why I'm here, like engineers, we work for efficient solution, like I said. Likewise, medical physicists, we work for efficient patient treatment. We optimize patient care. Low dose, थोरै नलिएर थोरै समयमा राम्रो patient care कसरी दिने, the idea is this. So म चाहिँ it's more, since it's applied physics, it's more like engineering than physics. There's physics, but हामी directly design चाहिँ गर्दैनौँ like engineers do, हैन? हामी directly design, okay, machine मा city मा bed पनि हुन्छ, त्यो bed हामी design गर्नु पर्दैन, right? But the idea is to provide efficient patient care. So that's why I find the entire medical physics, engineering, सबै like common. And again, my goal, like I like to emphasize that मेरो goal like तिमीलाई medical physics आओ भन्दैन. The idea is to you guys should know about medical physics. नयाँ field हो, हैन? भर्खर आएको भन्दा नि भर्खर अलि पपुलर भइरहेको फिल्ड हो. सो एटलिस्ट तिमीहरू कसले सोच्दाखेरि यु सुड नो अबाउट मेडिकल फिजिक्स. कसैले आएर ओके आई लाइक मेडिसिन तर आई डोन्ट लाइक बायो, जस्तो मेरो सिचुएसनमा, राइट? आई वान्टेड टु बी अ मेडिकल डक्टर बट आई डि नट लाइक बायो, सो आई फाउन्ड दिस मेडिकल फिजिक्स, हैन? सो त्यसैले तिमीहरूको आयो दाइ आई वान्टेड टु बी अ दिदी आई वान्टेड टु बी अ मेडिकल डक्टर but I do not like bio, के गर्ने, right? Then you can, okay, try this, try medical physics, right? You don't have to do, you mean actually, एकदमै physics पनि गर्नु पर्दैन. You can do AI very एकदमै popular medical physics, right? तिमीले lots of धेरै हस्पिटलहरु छ, त्यहाँबाट डेटा कलेक्ट गरेर AI लाई ट्रेन गरेर, AI is a big thing now in medical physics, हैन? So तिमी like there are many opportunities. So त्यसैले तिमीहरूले अरूलाई मैले तिमीलाई डिफाइन गराए जस्तै, मैले तिमीलाई एक्सप्लेन गराए जस्तै, you can define this to your relatives or to the साथीहरु or anywhere, right? So that's my whole goal and to come here. So like before I finish it, you know, medical physics graduate program for professors, teachers, I would like to thank them for it. This is my lab, Center for Virtual Imaging Trials, and here I am. So this is we do like virtual imaging. We do not scan patient directly. We create virtual imaging trial, and then we have lots of like computer engineers, electrical engineers, mechanical engineers, AI people working with us. Like most of the people here, they are not physicists, right? So I like to thank them as well. And lastly, Pulchowk campus, Department of Mechanical and Aerospace Engineering, Society of Mechanical Engineering students, SOMES, if I said that correctly, Dr. Mridul Bhattarai, and then lastly, Ganesh Tungana, who was very helpful and very coordinating. So with that, I would like to continue my talk. Here is my information if you need it. Please email me anything. I'm ready to talk to you after this presentation as well if you want to talk to me. So yeah, with that, I would like to conclude my talk here. I hope you guys learned something or at least took something from this talk, at least what medical physics is, right? And thank you for being here. Thank you for giving me this opportunity to talk in front of you guys. Thank you.